पीटीसी न्यूज़ की खास धार्मिक पेशकश सिख सरगर्मियां लैके हाजिर हाँ मैं मनिंदर सिंह मोंगा। जदों भी किते सरबत दे भले अनख गैरत और भगती भाव की गल चलती है तो शाना मती सिख विरसे का जिक्र जरूर होंदा है। सो सिख कौम के इस विलखण इतिहास अमीर विरसे और शहीदियों नाल लबरेज गाथावां नूं दुनिया भर तक पहुँचाना साडी प्रथम कोशिश है। इस प्रोग्राम के राही असीं सिखां दी सिरमौर जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिੱਖੀ ਦੇ प्रचार ਤੇ प्रसार ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ जा रही वडमुੱਲੀਆਂ सेवावां तो आप जी ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ श्री गुरु नानक देव जी के 550 साला प्रकाश गुरपुरब ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ एक अलौकिक नगर कीर्तन इतिहासिक गुरुद्वारा कौड़ी घाट उत्तर प्रदेश तो खालसाई जाहो जलाल के नाल आरंभ होया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया ते पंज प्यारों की अगवाई हेठ आरंभ होया। यह नगर कीर्तन ਵੱਖ-ਵੱਖ राजा पिंडा शहरों चों हुंदा होया 8 अक्तूबर ਨੂੰ गुरुद्वारा श्री बेर साहब सुल्तानपुर लोधी पहुँच के संपन्न होएगा। इस नगर कीर्तन विच संगतां दा भारी उत्साह वेखण नूं मिलिया अते वड्डी गिनती विच संगतां ने रस्ते विच थां थां ते फुल्लां दी वर्खा करके अते स्वादी लंगर वरता के नगर कीर्तन का भरवां स्वागत किया। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होवा। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 550 साला प्रकाश गुरपुरब ਨੂੰ समर्पित शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ समूह संगतां ਦੇ सहयोग ਨਾਲ गुरुद्वारा कौड़ी घाट लखीमपुर खीरी यूपी ਤੋਂ गुरुद्वारा श्री बेर साहब सुल्तानपुर लोधी कपूरथला तक जिस ਦੇ तहत मिति 1 अक्टूबर सवेरे 9 बजे गुरुद्वारा साहिब कौड़ी वाला घाट त्रिकुनिया जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश तो आरंभ होकर पूरनपुर अकाल अकेडमी गोमती पुल पीलीभीत गुरुद्वारा नानक मता साहिब उपरंत सितारगंज रुद्रपुर ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਰਮ ਹਰਿਦੁਆਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਜਗਾਥਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण हुआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। सृष्टि दे मालक धन श्री गुरु नानक देव जी ने जदों अवतार धारिया तां चारे पासे अंधकार दा पसारा सी। गुरु साहब दे जन्म तो ही यह सिद्ध हो गया सी कि यह बालक किसी एक दी गल नहीं करेगा अते समूह मनुखता दी भलाई मात्र ही इस धरती ते गुरु साहब ने अवतार धारिया। गुरु साहब क्रांतिकारी सुभाਅ दे नाल उच्च दर्जे के समाज सुधारक भी सन। गुरु साहब ने जुलम के खिलाफ उस वेले दे हाकम नूं जालम दस के वंगारिया। इन्ना ही नहीं, गुरु साहब ने गरीब मजलूमा ते हुंदे जुलम दे लई रब नूं भी मेणा मारिया। ऐती मार पई कुरलाणे तैं की दर्द ना आया। गुरु साहब दे हत्थों निकले 20 रुपयां दे लंगर अज भी पूरी दुनिया दे विच गरीब गुरबियां दा ढिड भर रहे ने। गुरु साहब की सरबत का भला मंगण की भावना अज भी नानक नाम लेवा सिखां दे विच भरी हुई है। गुरु नानक देव जी ने वहमां भरमां दे विच फसी मनुखता दे अंदर चेतनता पैदा की। सख्त मेहनत मशक्कत कर रब नूं खुश करन दे लई लोकां वल्लों खर्च कीती जांदी माया नूं रोकण लई गुरु साहब ने लुकाई नूं रब दी असल आरती बारे चानना पाया। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। गुरु साहब ने औरत की सिफत करदियां उसनूं राजियां दी जन्नी किया अते औरत नूं मर्द दे बराबर खड़ा करन दी गल कीती। गुरु साहब ने मनुख मात्र कल्याण लई अथाह बाणी दी रचना कीती जिन्हां दे विच जपजी साहब, जाप साहब अते 12 माह तुखारी मुख बाणियां ने। सतगुरु नानक प्रगटिया
पहली पातशाही साहब श्री गुरु नानक देव जी दे जन्म उत्ते भाई गुरदास जी लिखते ने, पाया आनंद जगत विच कल तारन गुरु नानक आया। ये सोच के बड़ी हैरानगी होती है कि गुरु साहब ने इस जग नूं तारन लई 28,000 किलोमीटर की यात्रा की। गुरु साहब दा इस यात्रा तो पहला तलवंडी साहब विखे भाई मरदाना जी नाल मेल होया अते गुरु साहब ने भाई मरदाने नाल 4 उदासियां दी शुरुआत की। सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग में पठाया। इतिहास दसदा है कि गुरु साहब ने अपनी पहली उदासी सन 1500 के करीब की। गुरु साहब ने अपनी यात्रा सुल्तानपुर तो शुरू की अते सब तो पहला तलवंडी अपने परिवार नूं मिलण लई पहुंचे। गुरु साहब ने अपनी यात्रा की इच्छा बारे अपने परिवारक मैंबरां नूं दस्सिया अते गुरु साहब के माता पिता ये नहीं चाहते सन कि उन्हां दा पुत्तर बजुर्ग माँ बाप नूं छड्ड के इस तरह यात्रा ते जावे, पर गुरु साहब ने अपने माता पिता नूं ये कह के मना लिया कि हज़ारां लखां प्राणी अजिहे ने जो मेरी उड़ीक कर रहे ने। अंत गुरु साहब दे माता पिता मन गए ते गुरु साहब ने शुरू कीतियां अपनियां उदासियां। साजन देश विदेसी अड़े सनेह साजन देश। गुरु साहब अपनी पहली उदासी दौरान सब तो पहला अहमदाबाद पहुंचे, जिथे उन्हां दी मुलाकात भाई लालो नाल हुई ते सज्जन ठग दा हंकार तोड़िया। इस तो बाद गुरु साहब हरिद्वार, रीठा साहब, बनारस, गया, कामरूप ਅਤੇ ਜਗन्नाथपुरी तो ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ अपनी यात्रा की समाप्ति ਵੱਲ ਵਧੇ। गुरु साहब की पहली उदासी तकरीबन 6 साल चली। अपनी दूजी उदासी गुरु साहब ने दक्षिण इलाके ਵੱਲ की। सन 1510 तो लैके 1514 तक गुरु साहब ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तक चाले पाए। इतिहास दसदा है कि गुरु साहब ने अपनी दूजी उदासी दौरान श्रीलंका दीयां 4 थावां दी भी यात्रा की। गुरु साहब ने अपनी तीजी उदासी सन 1515 शुरू की, जो कि उत्तराखंड की उदासी नाल जानी जाती है। गुरु साहब ने ऊना, मंडी, रवालसर साहब, हरिद्वार, नानक मता, टांडा, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत और लेह तक चाले पाए। गुरु नानक देव जी ने अपनी चौथी उदासी पश्चिम के इलाकों की। इस यात्रा दौरान गुरु साहब मुल्तान, कराची, मक्का, मदीना, बगदाद, करबला, तेहरान, बुखारा, समरकंद, कंधार, काबल, हसन अब्दाल और जलालाबाद तक यात्रा की। कुछ इतिहासकार ये भी दसते ने कि गुरु साहब ने अपनी चौथी उदासी दौरान तुर्की, अफ्रीका और रोम तक अपनी यात्रा मुकम्मल की। गुरु साहब ने अपनियां इन्हां उदासियां दौरान सच्ची मनुखता का जिथे संदेश दिता, उत्थे ही वहमां भरमां च फसी लुकाई नूं जिंदगी का असल मकसद दस्सिया। चौथे पातशाही श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश गुरपुरब ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। बीते दिनी श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पुरब ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ, धार्मिक कविता, क्विज, लेक्चर आदि मुकाबले प्रमुख होंदे हन। अज करवाए गए सुंदर लिखाई मुकाबलियां समय बच्चों ਨੂੰ आशीर्वाद देण ਲਈ पहुंचे श्रोमणी कमेटी प्रधान भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने कहा, श्री गुरु रामदास जी महाराज ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 74 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, 225 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੇ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਥ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਸਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ SGPC ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਬੈਂਡ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਟ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਨਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ 12 ਗੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਗੇਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੈਕਟਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਆ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ 2-2 ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, 2-2 ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਬੈਂਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ
ਸਫਾਈ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਾਰੇਸ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਾਰੇਸ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਵਿਖੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮਵਾਲਾ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਪਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲਾਂਘੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, I want to express my deep respect for the religion of the Sikh people and this wonderful golden temple in which the spirit of peace, of tolerance, of ecumenism is present. I prayed here as a Catholic, but all people from all religions in the world can pray in this holy place. There are unfortunately not many temples in the world where this is possible. And this is something that makes me feel very happy to be here and very proud to be invited. And at the same time, it increases my admiration for the Sikh communities everywhere. The Sikh community in India, but the Sikh community in my part of the world, in Europe, in North America, everywhere, where Sikhs are contributing to the development of our world. So I want to express to my hosts my deep gratitude and wish you all the best to the wonderful practice that the Golden Temple represents, receiving everybody, sharing with everybody the food, but more than the food, sharing this wonderful spirit of peace, of harmony, of understanding that we badly need in today's world. ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਪਲੇਸ, ਯੂਨੀਕ ਪਲੇਸ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਹ ਅਨੋਖਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ। देखो इंज है कि ये सैकटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस वो आके दरबार साहब प्रे करना चाहते थे, तो बहुत सोहनी विजिट रही है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਕਾਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨਵਾ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੜਾ ਨਿਪੁੰਨ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਾਣੂ ਨੇ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕ ਆ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿ 1957 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਬਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਲੇਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਪੁਸਤਕ ਆ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਲ ਕਰੋ feedback@ptcnetwork.tv ਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।